Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters behind the screen, I'm your host today, Faisaluddin. We're here to talk about community outreach work today. A very, very important topic we are here to talk about today. Inshallah, very recently, a few brothers have traveled all the way to Turkey. And with that in mind, I'm just not going to talk much about this. But however, I'm going to try and introduce my team to you first, and they will talk about what kind of work they've been doing. It's very, very important work that they carried out while they were out, what they were supposed to be doing. So I don't want to reveal too much at the moment, inshallah. All will be revealed within the next hour. Please bear with us, and we inshallah enjoy the show. So today we're going to be talking about community outreach work. Okay, so on my left-hand side, I want to introduce my brother here, Mumin Bhai. Assalamu alaikum, welcome to the show. And on my very far left-hand side, none other than our legend, we call him our legend, Khairul Shahid Bhai. Assalamu alaikum, welcome to the show. Welcome to the family. Welcome to the family. Yes, and then on my right-hand side, we got Halal Bhai. Assalamu alaikum, Halal Bhai, welcome. Thank you, brother. Thank you. And then brother, we got Raza here. Welcome, brother Raza. I hope I pronounced your name right. Yes. Okay. Welcome to the show, everyone. Okay. Thank you very much for coming. Just to let you know, these brothers traveled all the way from Sheffield, and I believe there's a huge community out there. We've got a lot of interest, and they're watching today, right now, live as we speak. I hope so. Yeah, inshallah. I hope the message has gone out. Yeah? Okay. So without further ado, I'd like to start with Khairul Bhai here. Please give us a brief introduction about what have you been doing. Then obviously we'll speak to the brothers of what they've been doing as well. Right, thank you. Thank you for taking the stage. First of all, I want to say a big welcome to everyone, as well as especially everyone from Sheffield. Assalamu alaikum, Sheffield. It's nice to have you with us. It's nice to have this team on your behalf. আপনারা পক্ষ থাকি এই বাই এন্ট্রিতে ফাটাইছেন এটা কিন্তু ফয়সাল ভাই নতুন তারার কিছু নাই তারাও কইবা হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশনের থ্রুতে তারা আমরা লগে টার্কি এবং নর্থার্ন পার্ট অফ সিরিয়া তারা গেছলা 6 তারিখ যে ভূমিকম্প হইছিল এই ভূমিকম্পর থ্রুতে তারা আগেও কাজ করছেন আর এই ভূমিকম্প যেহেতু 65,000 মানুষ মারা গেছেন ওটা দেখে আমার মুনিম ভাই আমার কাদির ভাই রাজা ভাই হেলাল ভাই তারার একটা কমিটি আছে শেফিল্ডর কিন্তু যে একটা ইউনিটি আমি দেখছি এটা আমি হেলাল ভাই তো মুনিম ভাই হইমু তারা আমার লগে যোগাযোগ করছেন যে আমরা শেফিল্ড থাকি আমরা যে ছোট্ট মোটো একটা পরিবার আছে আমি এটার পরিবার মনে করি তারা হইছেন যে আমরা সব আপনার লগে যাইতাম তখন আমি এগুলো অ্যারেঞ্জ করিয়া আলহামদুলিল্লাহ উই ম্যানেজ টু অ্যারেঞ্জ ফ্লাইট অ্যাকোমোডেশন এভরিথিং especially the aid distribution. So, Padito Tara, rest was history. Yes, was history. Okay, I'm going to come to Brother Raza here. Okay. Brother, where did all this start from? Please lighten us. Obviously, we have, we don't know much about the Sheffield community, and obviously you've been out to the field of Turkey. So how did all this start up? So it was arranged through the Rohingya time, when the floods and stuff. But the Rohingya time happened first, but then the floods, in Bangladesh. So that's when they kind of organized it all, and it started there. But we've just been trying to help more and more people as we've been going along. So when the Turkey incident happened, we was a little bit late to get there at the time because Ruza and everything came along. Never too late. Yeah, but then we still managed to get everything together. So it started quite a bit back. Okay. With all the okay. organization. Hello ভাই আপনাকে চাই আপনার কিছু হোক যেন ইলান জিনিসটা খিলান আপনারা শেরফেল থেকে শুরু হইয়া টার্কিট গিয়া পৌঁছে গেল আমরা বাঙালির ভিউ হলার হুনলা তারা সব বাঙালি মাত্র একটা ভালো thank you very good question brother now this start from Turkey Turkey disaster only within few seconds কয়েক সেকেন্ডে টার্কি ধ্বংস হয়ে গেছে টার্কি সিরিয়া আমরা চোখের সামনে কয়েক সেকেন্ডে এগুলা মানে দেখিয়া বা আপনার তো দেখছেন তো সব লাইভ টেলিভিশনও ওয়ার্ল্ডের দেখছেন সবাই দেখি আমরা শেফিল্ডবাসী যেমন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী সবার মনে ফ্যামিলি থেকে লিয়া সবার একটা আইছে আপনার মানে কষ্ট আইছে তো কিরম করা যায় তো আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে শেফিল্ডর যে আমরা ফ্লাড হয়েছে বাংলাদেশে ফ্লাড হয়েছে টর্নেডো হয়েছিল বাংলাদেশও মানে রোহিঙ্গার ইস্যু সব মানে এক হয়েছিল মানে অল ইউনাইটেড থ্যাংক ইউ শেফিল্ডবাসী এবং শেফিল্ড কমিউনিটি শেফিল্ড বিজনেস পিপুল তো তারা স্টার্ট হয়েছে আমরা শেফিল্ড সাউথ একটা আছে আপনার বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন একটা আছে তারা আমরা সব করছি রেস্টুরেন্ট রাত্রে কয়েক রাত্রে আমরা করছি কীভাবে করা যায় মানে আমরা প্রায় সময় রেস্টুরেন্টও প্রায় সময় ম্যাকডোনাল্ডও মিটিং করছি গ্রুপ মিটিং আমরা এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং ম্যানেজমেন্ট কমিটি মানে একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা যত সকালে ফেলা যায় মানে কীভাবে করা যায় তো আমরা চিন্তা করলাম
তো আমি দেখছি যে থ্যাংক ইউ খালেদ ভাই আমরা মিট করছি যে ফার্স্ট টাইম আমি তার লগে মিট করার পর দেখছি হি ইজ দ্য রাইট পারসন আমরা যেটা চাইলাম যত ফ্যাশন ভিতরে তারা প্যাশন পেতে আমি লাইভ এবং তার লগে আমি টেলিভিশন মানে ইয়ে করছি কনফারেন্স থাকি আমি কাজির ভাই সরি সরাসরি তারা স্পিক করছি এখানে গাইড আসলা তো তার লগে মাঝে আছি আমরা টিমোর যেগুলা বা শেফিল ভাই আমরা বিলিভ করবেন যে আমরা যেভাবে এটা আমরা চাইতাম তার লগে মিট করতাম পারছি মানে ফার্মু আর কি বলা যায় একটা হোক ও তার লগে আমরা কইছি যে আমরা আমরা আপনার লগে ইয়ে করতাম চাইলাম ও আমি কমিউনিটি আমরা সবে কাজির ভাই আমরা যে মহিনিম ভাই যারা টিম আছে আমরা সব ইয়ের লগে আপনারা ম্যানেজমেন্ট কমিটি তারপরে আপনার হোল যে কমিটি তো সবে মানে থ্যাংক ইউ আমরা মানে ভেরি কাইন্ড রেসপেক্টেড মানুষ তারা হয়েছেন ঠিক আছে আপনারা স্টার্ট করুক ও আমরা মানে ডে বাই ডে এভরি উইক টু মিটিং অ্যান্ড ফোন উই গো রেস্টুরেন্ট ও আমরা 50টা রেস্টুরেন্টটাকে ইয়ে করছি মানে আরও বেশি 50টার মতো ওরকম মানে ও রাফরি আর কি সবে মানে যত ফারুই নাকি যাদের কোনো ইয়ে নাই যে 500 পাউন্ড যত যে ফারুই দরকার আমরা যত ফারুই সে 1500 পাউন্ড দিচ্ছেন ওলা দিয়া তো মানে আমরা মোটামুটি এমন হয়েছে আমরা বাইরে দেখছি যে আমরা ও যত সকাল করা যায় ঈদও আইছে তারপরে আমরা মানে এই ও গেছি গিয়া দেখছি সরাসরি আমরা গিয়া দেখছি ও মাই গড যেগুলা দেখছি ভাই সরি এটা খোয়া যায়নি সবাই একটা বাদে টাচ করবো সলে স্টোরিটা বিল্ড করিলে বুঝছো বিল্ড করলে বাদে স্টোরি ও স্টোরি আমরা আমরা সবে মিটিং করি আমরা তো করা কিছু নাই আমরা সবে যদি আমরা ইয়ে না করি ও সরাসরি যে পারমিশন দেন আমরা কিনা তো 5 জনের টিম আমরা তোরকা 3 জন 4 জন করে ইয়ে হইরা তো 4 জনের টিম হইছে আর এটা আসলে তোরকা এটা তো বিজনেস তারা বিজি মানুষ পরিবারের প্রবলেম সাই তো আমরা 4 জন রেডি হইছি রেডি এবং আমাদের হরুল ভাই হেল্প করে আমরা কিলা কিতা করতাম হোটেল মানে সব মানে জিয়া সরে সেকেন্ড আপনার হোল্ড করি আপনার মনিম ভাই আপনার কাছে আই আপনি মাইন্ড করেন না জন্য না অসুবিধা নেই ঈদ জয়রবে জেলা মাতিলা খুব প্যাশন দিয়া মাতিলা বুঝছো আমি আশা করি আপনার কাছে সমান প্যাশন আছে অবশ্যই আপনি তোরা খুব কাছেন আপনার সাইড থেকে শুনিছেন আপনারা এটা একটা তো সংগঠন আছে আপনি তো এখানে একটা গড়িয়ে উঠিছে আপনারা বাক্কা হদিন ধরে এটা রোহিঙ্গা তো এগো বহুত বছর আগে হইছে এখন তো আপনার বাক্কা হয়ে গেছেন তোরা খুব আপনারা আপনারা ফার্স্টে বলিল থ্যাংক ইউ টিভি ওয়ান রে আমরা এই যে আজকে অন্য আইয়া আপনারা লগে বোয়ার ও ডায়লগের এক সুযোগ দিয়েছেন এলাই আপনারা রে আমরা বিশেষ করে আমরা শেফিল্ড যে সাউথ ইয়র্কশায়ার বাঙালি কমিউনিটি পক্ষ থাকি বিশেষ ধন্যবাদ প্লাস আমার খায়রুল ভাই তারা HRF হিউম্যান রিলিফ ফান্ডর তারা যে আমরা রে ওই যে টার্কিত গিয়া ইয়ে করার সুযোগ দিয়েছেন এলাই তারারও আমরা ধন্যবাদ এর বাদে তো জানেন হয়তো জানবা আমার খায়রুল ভাই লগে আগে আমরা মারছি আমরা শেফিল্ড ছোটো মোটো কমিউনিটি ওই যে আমরা একটা রেপুটেশন আছে বড় বালা রেপুটেশনটা হইলো আমরা খুব জলদি সব ইউনিটি হইতাম পারি আমরারও একটা বালা রেপুটেশন আছে এবং ইকটার ইয়ে যেমন আমার হেলাল ভাই আগে হয়েছেন যে আমরা কোনো ডিজাস্টার হইলে ওয়ার্ল্ডর হোক আর বাংলাদেশের হোক আমরা খুব জলদি হইতাম পারি আমরারও একটা ইয়ে আছে আমরা শেফিল্ডর বাইয়ে নহলর মাঝে ওই একটা জিনিস আপনারা একটু চেষ্টা করছেন এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ সব কমিউনিটির মাঝে একটা থাকে না বুঝছো আর এগুলো থাকলে আমরা উৎসাহ থাকে আর চাহিদা থাকে বেশি আমরা যেন করতাম মানুষের লাগে কজ হিউম্যানিটি সবর দায়িত্ব একটা বুঝছো থ্যাংক ইউ এটা পয়েন্ট রেজ আর ও ওটার ইয়ে যেমন অতীতের কথা যেমন আমার হেলাল ভাইয়া হয়েছেন ও বাংলাদেশ যে সময় ও সিডর হয়েছিল ওই সময় আমরা শেফিল্ডবাসী সব বইয়া লগে লগে এগুলো একটা রেসপন্স করছে নহলে পয়সা বহুত পয়সা উঠছে বুঝছেন ও পয়সা লইয়া আমরা এই পয়সা একবারে নিয়ে যাতে গিয়া দেওয়া হয়েছে বুঝছেন ইনো কোনো ইয়ে নাই কোনো এবং যতজন গেছেন সবে যার পকেটের পয়সা দিয়া খরচ করিয়া সব ওই যে ট্রান্সপোর্ট থাকি লইয়া প্লেনের টিকিট থাকি লইয়া সব যার পকেটে দিয়েছেন আর ওই যে পাবলিক হকলেজ একটা দিছেন এই পয়সাতে কোনো পয়সা এমনি পার্সোনাল কোনো খরচ না করিয়া মানে সম্পূর্ণ 100% চ্যারিটি তো আমরা সিডরও দেওয়া হয়েছে এরপরে আপনার বড় ডিজাস্টার কিছু কয়েকটা দুই একটা কথা কই দেয় যেমন এরপরে হয়েছে রোহিঙ্গার সময় ওলা হয়েছে আমরা আসলে সবচেয়ে আগে আমি আসলে থ্যাংক ইউ দিতাম চাই আমরা শেফিল্ড সাউথ ইয়র্কশায়ার ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনরে আমরা ওই যে সাউথ ইয়র্কশায়ার ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনের আমার রেস্টুরেন্টের মালিক ভাই হল যারা ওই যে খুব জলদি তারা রেসপন্স করছেন এবং প্রত্যেকটা জিনিসও আমরা ওই যে আগুয়ে আইছি সব একলগে জাফাই আইছেন এবং সবে যার ওসিয়ত অনুযায়ী সবে হেল্প করছেন বুঝছেন ওই জিনিসটার লাগে আমি আসলে আমরা অন্তরস্থল থাকি শেফিল্ডর আমরা সাউথ ইয়র্কশায়ার ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনের সব বাইন ধরে সব ক্যাটারিং বিজনেস হলো মেন হলরে আসলে আমার অন্তর থাকি
থ্যাংক ইউ কইতাম চাই Thank একটা you. আপনারা পক্ষ That are থেকে। loud and clear, Mchone. I'm going to come back to Brother Raza here. Yeah. You saw how the story unfolded of the Turkey and Syria earthquake. Let's not talk about what you did over there. We'll come back to that afterwards. How did that make you feel when this was happening in right front of our eyes when we watched it, when we switched on the TV? At the time when I seen the disaster happen, obviously I know I can't do much there and then, but it just makes you feel like sad, but a different type of sad, if you know what I mean. Like you're hurt inside because you're watching live buildings just crumbling with children in there, women in there, mothers, fathers, everybody's in there, and they're just crumbling. And there's nothing you can really do apart from just look. But when you look, obviously, inside you're hurt. Of course. Like it could happen to any of us at any time. A disaster like that, it's a natural disaster. Nobody put it up on anybody. Of course. But it's just one of them things. Like you see it, but inside it hurts, but you can't do anything. About it. So this is why I stepped forward to try and do what I can just to help them. Okay. You know, just to get out there. Thank you. I'm coming to that. Shahid Bhai, Yeah. in terms of managing the logistic and stuff like that, obviously we know how difficult it is sometimes. Yes. Obviously, when the first disaster struck, it was difficult. People still wanted to go and help. Then, obviously, then the recovery was taking time. Again, there was quite difficulty. Obviously, now, things are a bit settled, I'm assuming. And in terms of managing the logistic, how easy was that for you and HRF? It wasn't easy, was it? Because of election. Because everywhere we wanted to turn, we were told no. We have to get permission from the higher authority. Every time we wanted to give cash donation, we were told, hold on, people might think you're buying the votes. It was very critical, and sometimes we had to wait in I think it was 35 or 33 hot. Degrees. And sometimes we were lost as well, like what's happening. So because you are not doing it, because আপনি এগুলা করেন না, আপনি আরেকজনের উপরে ভরসা করে যাইরা, আপনি টাইম যেটা কইন আপনি তো ওটা শুনতেই বা, আর আপনি তো ডিকটেটও করতে পারতেন না, because এটা আপনার beyond your boundaries. So sometimes these brothers they were very patient, they were very understanding, they knew what's happening around them, and we had to like inform them all the time, and they understood. Shahid Bhai, correct me if I'm wrong. Yeah. As a charity, people don't realize that there's a lot of logistics and formalities needs to follow. Because you and me, we can pack our bags tomorrow and go. Yeah. Okay? Yeah. But as a charity, you're not allowed to do that, are you? No. Okay, no. so that's the point I'm trying to get out from you. So I don't know if you saw the video a few years ago. Brother, he said, I don't want to give it to charity. I'll take it. And then he went to battlefield, and then he injured himself. Then he became the casualty. Yeah. This is the point. Exact point. খালি হইলো তো হইতো না যে আমি নৌকা লইয়া গেলাম গিয়া আর গিয়া আওয়ার মাঝখানে বাদে আমারে মাঝে হেল্প করতা আমি হেল্প করার গিয়া আমারে মাঝে হেল্প করা লাগে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট আই এম শিওর যারা দেখরা খালি শেফিল্ড থেকে না অন্য জায়গা থেকে বায়ান ও বিজনেসম্যান আই মিন হি ক্লোজ হিজ বিজনেস ফর 1 week to go and help. But then I wouldn't say it's a wise thing, because when he say God forbid it didn't happen, he come back and his business is finished. It's not the right way to do it. But because he done it because of the passion and the eagerness that, okay, khota dilaisi and I'm going to go. That's why he did it. I understand. And it's good, the brothers, what they did, him and another brother as a youngsters, going and, seeing by own eyes and then carrying the entire Sheffield, which was good. But going back to your question is, জমলার হয় সপ্তাহ এরকম নাই, and it will never happen. জমলা হয় যেমন আমরা গাড়ি হায়ার হওয়া লাগছে 2 ঘন্টা ড্রাইভ from Gaziantep to where the earthquake took place. It took us 2 hours 30 minutes. Sometimes when we were following them, we got lost. They had to send us location, things like that. So behind the scene, lot of like today we are. How long is the program? 45 minutes. But they left 11 o'clock in the morning to come from Sheffield, and by the time they get to home, it's Fajr time. Okay. There you go. Thank you, Shahid Bhai. I just needed to understand that point. Obviously, there's a lot of. Hello, Bhai, I'm coming back to you again. Afnar gise. যখন আপনারা গিয়া ফিল্ডও লামছইন, ফরগেট অ্যাবাউট কিতা করছইন, আপনারা কিতা উইটনেস করছেন জিনিসটা, একটা ভিউয়ার্স হলো খুব কাজে না, আমরা ওই জিনিসটা উইটনেস করছি, কিছু করছি বাদিকটা আমরা দেখা যাইব না, বা উইটনেস করছেন কিতা? আমরা যে জিনিসটা আইনো গিয়ে আসলে হার্ট টাচিং জিনিস হয়ে গেছে, যেটা পয়লা যাওয়ার বাদে আমরা খায়রুল ভাই তারা আসলে রিয়েলি একটা জিনিস, ইটার আগে আর একটা জিনিস আমার হওয়া লাগে, তারা হিউম্যান রিলিফ ফান্ডে থ্যাংক ইউ দেওয়া লাগে, যে আমরা যে জিনিস মনে করছিলাম যে এইবার আগ পর্যন্ত
আমরা গার্জিয়ানতে পর্যন্ত গেছি, তবুও মনে করছি বাদর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠিও আমরা মনে করছি যে আমরা যে খিরিখান ও যেইমু যেখানেও আপনার ডিজাস্টার হয়েছে প্রভিন্স একটা অনুযায়ীমু ওইখানে গিয়া পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমরা মনে করছি যে মনে হয় এটা আমরাও করে লিতাম ভাল্লা মনে একটা জিনিস আসলে বুঝছেন, যে জিনিসটা আগে খাইরুল ভাই হয়েছে, কিন্তু যে সময় বাদে হনো যাওয়ার বাদে হনো তারা আরো আপনার কিছু মেডিক টিম এরা রেডি আসলা আরো তারা রেডি করছেন, তারার লগে আমরা যে সময় গিয়া বার হয়েছি তারা আমরা লইয়া টৌরও বার হয়েছেন যে দেখাইতে যে ডিজাস্টার কিলে হয়েছে রিয়েলি হার্ট টাচিং হয়েছে, এটা হওয়ার মতো নাই বুঝছেন, যে হয়ে গেছি ও কি যা আপনার হাই রিচ বিল্ডিং হল বিল্ডিং আছে মানুষ নেই বিকজ গভর্নমেন্টে ইয়ে করে দিয়েছে এইখানে আপনি থাকতে পারতেন না, ও হাই রিচ বিল্ডিং এর মানুষ নিচে মাটি আমরা যে রেস্টুরেন্টও খাইছি ওটার কথা কোকা এর বাদে আমরা রেস্টুরেন্টও খাইছি রেস্টুরেন্ট ভাঙ্গিয়া পড়ি যাও ভাই রোড বাড়াই দিয়েছে ভাই দিও আমার রাজা ভাই কইরা ভাই ভাই যাই না হইতাম সেফ নেই লইছো সেফ আছে ওই জায়গা মানুষে খাইরা এই আমরা খাইলি আচ্ছা বুঝছেন Thank আসলে you. ওই জিনিসটাই Thank you. হয় হ্যালো ভাই আপনার কাছে আই আমি আপনি তো গিয়া দেখছেন উইটনেস করছেন বুঝছেন দেখি আপনার মনে হয়েছে কিন্তু আমি জিনিস খিতা করতাম ফার্ম এখানে যেন মানুষের হেল্প করার লাগিয়া অবভিয়াসলি সবে তো খরা যতন করার সারা ওয়ার্ল্ডেও করে এগুলো একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয়ে গেছে গিয়া আপনার তরফ থেকে আপনি যেন খিতা যেন করলে বুঝেন আপনি আপনার ভিতরে যেন একটা থিয়াস আছে কই না দি ফার্স্ট এগুলো খিলা মিটলো না আপনি কিছু করলে থ্যাংক ইউ ভেরি গুড কোয়েশ্চন ভেরি গুড আপনার ইয়ে গেছি আমরা মনে হয় সামান্য কিছু পার্টিসিপেট করতে পারছি না লাইফে সরি এটা আমি একটা ইয়ে করলাম যে আমি অনেক সময় হলিডে যাই আমরা দিস ইজ দ্য হলিডে নট হলিডে আমরা যে হেল্পিং করছি যে আমরা স্পেন্ড নিজের পয়সা গেছি করছে কিন্তু ও যে হেল্প করতাম পারছি মানুষের কাছে যাইতাম পারছি এবং তারা দনি আছে এক সময় ও টেন্টের মাঝে তারা ভেরি কোল্ড ওয়েদার তারা ও ছোটো ওটার মাঝে টয়লেট তো শেয়ারিং কত সিচুয়েশন এছাড়া আরেকটা যে দেখছি আমি হার্ট টাচিং এগুলা আরেকটা দেখছি আমি আমরা ইস্তাম্বুল সরি আর্টিয়া দিলাম আমরা দেখি একটা বাচ্চা ধরুন 10-12 বছর ডাস্টবিন থেকে সরাসরি কোনো কারণে চাওয়া নাই অনেক দেখছি মহিলারা ক্যাশ টেকা লইয়া অপেক্ষা করা তারা দেবেন হে কোনো টেকার অপেক্ষা নাই হে ওজন ডাস্টবিন থেকে খার মানে সেগুলো অপেক্ষা করে না যাই না মানে অত খারাপ লাগছে এই সময় আর বাচ্চারা আমরা যে ক্যাম্পও গেছি সিরিয়া ক্যাম্পও গেছি ও দেখছেন আপনার ইয়ে ভাইয়ে খাদির ভাইয়ে সবাই দেখছেন আমরা বাচ্চাইনটা আমরা এত মায়া দিলাম আমরা সেরকম দিতাম পার্সেল কিন্তু এলাও নেই বাচ্চান আর দিলে হয়তো আরো 10 বাচ্চা আইয়া জগা লাগিয়ে দিব ও ছোট ছোট ওখানেও বাকি বলি জল মাইটি আল্লাহ ওটাও বাকি আমার লার্নিং এবং আমার সবার কাছে আমার পক্ষ থাকি যে আমি ওটা লার্নিং করছি এনি টাইম এনি মুভমেন্ট আমরা যে কোনো যে আমরা ধনী আমি রিচ মানুষ বা আমি বিগ কান্ট্রি যে কোনো সময় ডিজাস্টার হয়ে যেতে পারে এটা একটা প্রমাণ হইল এই যে আমরা ডিজাস্টার এটা come to Reza please few minutes we got before we go for a short break. Please tell us, what did you intend to do and did you achieve it? Give us a very brief nutshell about it. So our intention was to try and help as many people In what way? in our little power, what we had of the 5 guys and then these guys, so 6-7 of us all together. Maqsood, about 8 of us there was. So in our little power, our intention was to help as many people as possible with food or any kind of supplies, even money. Our big intention was to give the money, but because of the election, we wasn't allowed to do that. We needed permission, like Khairul Bhai said, from the higher ups. And by the time they got us the permission, or they would have got us the permission, our time was to come back. So we couldn't achieve that one. But the food packages and the hot food and other little packages what we distributed, we managed to do that. So we was happy, really happy with that. Even though we didn't fully 100% end up doing it, you know, because we didn't get the permission for the money, but the 95% what we did, I think it was a How really did that good make you feel achievement. when you did that? It made me You as a person, that you were able to help somebody who was in need, and then obviously when you do things like that, it inspires other people as well. How did that make you feel at that time when you were doing it with your own hand? To be honest, when I was there, I didn't even think about anything like that. Yes. I was just it was like you're in a different zone. You know, like I was just doing and giving and constantly just going from this tent to that tent. Children come everywhere, kids trying to give them a bit. There was, believe it or not, there was actually a little girl who gave me a little sweet
And I didn't Gave even you a want, sweet. yeah, and I didn't even want to take it off her. It could be her last sweet, and I was like, no, no. And she was like, she's giving it, man. She's like, take it. So I had to take the sweet. But I managed to slide her a bit of money because they said don't give money to anybody. So I managed to give her a bit of money. But the thing was, like, just like I've even got videos of with the kids, you know, how happy they was to just see us. You know, there wasn't like, obviously they're in bad conditions, but just being able to help them and then help their families to help the kids, you know, with like giving the essential food boxes. And they've got some food in there what will last them a few weeks and whatnot. Just to be able to cook for them kids, just puts a smile on your So face. how generous, even at that stage, the girl had a one sweet Yeah. left on her, and she was willing to share that with She you. was, yeah, she was. Isn't And she that a wouldn't touching take it back. story? I was actually telling her, no. But she was getting upset because I wouldn't take it. Yeah. So I had to take the little. Can I sweet off. also share a story with you? While when the disaster occurred, we went over there as well, and there was a story that was going viral over there. Correct me if I'm wrong. There was a landlord and a tenant, and the landlord wanted to increase the rent. I've heard of this. Okay, and they were arguing and disputing, and the next morning the disaster took place, and they both were living in the same tent the day after. We saw We saw this, yes. We saw a tent We saw where this. the landlord wanted to increase just because she's using the payment. Yeah. Some people Yeah. can be Very difficult good, if they want it's to. like, yeah. Yes, I think yes. very good So- example. So Sorry, I think going back to the question you asked, he's a very well-known figure in social media, by the way. Okay. Very famous. I saw some of the comment people were sharing for his work that he did. He did encourage and he did motivate lots of people, if I'm wrong, Alhamdulillah. by going there. Okay, thank you very much for now, inshallah. Jazakallah khairan. Those very touching stories that we need to hear. There's a lot more to hear, inshallah. We're going to go for a small break. বিরতি বাদে আইয়া আপনারা হিরবার আমরা জয়েন করব ইনশাআল্লাহ. জাযাকাল্লাহ খাইরান. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু.
Assalamu alaikum. Welcome back, my brothers and sisters. Those who are watching live on TV1. Obviously, today we're talking about a charity that went out recently to the disaster area in Turkey and Syria. Alhamdulillah, they managed to do a fantastic job. We're going to hear more of the stories, what they did out there, inshallah. And I've got another guest here that I want to introduce. His name is Kadir Bhai. On my left hand side, Assalamu alaikum, Kadir Bhai. Welcome to the show. Assalamualaikum. Assalam. Kadir Bhai, I'm going to quickly come to you. আমি শুনছি বলে আপনি বহুত জিনিস সকল খরচ হইল তো কিছু হোক আপনি কিতা করছেন তারিফ পাতে মতান তানোর গেছে আপনার কাছে গুনলে আপনি কিতা করছেন বিচনি পয়লা Firstly, I'd like to thank everyone from Sheffield, outside of Sheffield. আমরা সিডোরা হলো আমরা বিগ প্রজেক্ট করছি রোহিঙ্গা হলো আমরা দুইটা প্রজেক্ট করছি একটা করছি 71 রেস্টুরেন্ট টেকওয়ে ইনভলভ আছিল আমরা ফার্স্ট টাইম 71 বাদে রোজাতে আমরা ওই আরেকটা করছি আমরা নিজরাতে আমরা পলিসি হইলো 100% ডোনেশন পলিসি অল এক্সপেন্স আমরা নিজের কষ্টে দেওয়া লাগে মানে নো ডিডাকশন নো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফিস 100% পলিসি আমরা যতটা প্রজেক্ট করছি সেটা আলহামদুলিল্লাহ আমরা 100% পলিসি কি আল্লাহ কবুল করতে আমরা সবার দান বাদে প্রজেক্ট আখতার টার্কি আমরা ডিজাস্টার দেখিয়া বাদে উইদিন ফিউ ডেজ আমরা বইছি সব আমরা একটা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ আছে সাউথ ইয়র্কশায়ার বাংলাদেশ কেটারিং অ্যাসোসিয়েশন লগে লগে আমরা বইয়া ডিসিশন করা হয়েছে যেন আমরা কিছু করতাম যেটা আমরা জরুরি আমরা খালি বাংলাদেশে লাই না এনিওয়ে বিগ ডিজাস্টার হইলে উই ওয়ান্ট টু বি দ্যাট মানে এটা আমরা জয় গেছে যে আমরা যা পারি আমরা হেল্প করতাম একটা নাশা হয়ে গেছে আপনি জি না বালা ইটস এ গুড নাশা টু হ্যাভ মানে ইউ নো থ্যাংক ইউ অ্যাগেইন মানে আমরা শেফিল্ডবাসী বা অন্য টাউনতে যারা আমরা ডোনেশন দেই বা সবার একটা বিশ্বাস আল্লাহর হুকুম আছে যেন আমরা 100% আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ কাদির ভাই ওয়েলকাম টু দ্য শো अगेन লাইক আই সেড এলাবে মুন ভাই আপনার কাছে আই এম গোনা কাম ব্যাক টু ইউ আপনি আমারে তোরা একটু খুব কাজ না আমরা ফিল্ডও লাম ইয়ালে আপনারা কিতা দেখছেন বা কিতা খরতা চাইছলা খরচন কিতা কতন খরতা পারছেন ডে ওয়ান থেকে তোরা জোরে আমারে খুব কাদেন ডে টু মেবি ভাই সাবার কাছে যাইমু বলছেন না আমরা তো পয়লা দিন যাওয়ার বাদে তো আসলে একটা লম্বা সফর বুঝছেন যেমন পয়লা নম্বর হইল আমরা তো ম্যানচেস্টার থেকে গেছি ইস্তাম্বুল দিয়ে আবার 2 ঘন্টা ফ্লাইট করে গেছি গাজিয়ান্তেপ থেকে আমরা যাইতে হোটেলও গেছি রাইতে বহুত 2টা-2:30 হয়ে গেছে আবার তারা আমরা কইছেন যে আর্লি মর্নিং রেডি হয়ে যেতাম 8টার ভিতরে আমরা বার হইতাম এনাদার 2.5 to 3 আওয়ার জার্নি বুঝছেন আমরা গাড়িয়ে যেতাম তখন আরো 3 ঘন্টা জার্নি করি আমরা গেছি একটা কিরিখান প্রভিন্স না তো যাওয়ার বাদে তো আমরা ও পয়লা গিয়া তো আমরা গিয়া যে অবস্থাটা কিলা ওটা বুঝা ওগুলো চিন্তা করছি আমরা যে অবস্থাটা কিলা আছে পয়লা তো দেখার এর বাদে তারা ইনো আমরা ভলান্টিয়ার পাই হলে রিয়েলি হেল্প করছেন তারা আসলে খুবই হেল্পফুল মানুষ তারা বুঝছেন তারা সবাই হেল্প করছেন আর ওই যে পয়লা দিন করে আমরা গিয়ে আসিল যে হট ফুড দেওয়ার আমরা ও প্ল্যানে গেছিলাম হট ফুড কিতা কুকিং করছলা ওটা তো একটা আপনার তারা আমরা প্যাকেট ফুড দিছি এগুলোর মাঝে কিছু যে আপনার বার্গার চিকেনস ফাস্ট ফুড টাইপর বাক্কা বড় করি আমরা গিয়া পয়লা দিনে আপনার টেন্ট হলো গেছি ক্যাম্পও গিয়া প্রত্যেক টেন্টও এক টেন্ট কতজন মানুষ একটা হিসাব করিয়া অত পেখানি আমরা পয়লা দিন দিছি আর কি তারা খুশি খালি খুশি তারা বাচ্চানতে যেমন আগে আমার হেলাল ভাইয়া হয়েছেন বাচ্চানতে এই সময় আপনার এত কিস করছে ইউ বাসায় প্রকাশ করার মতো নাই যে আপনি যে ও হেল্প করিয়া যেন একটা তৃপ্তি মিলছে এই তৃপ্তি আসলে আমার নাই আমরা আস্থা সাউথ ইয়র্কশায়ার বাংলাদেশ ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন হকলর কিন্তু আমি হকলরের কাছে একবারে আগেও হয়েছি খুবই কৃতজ্ঞ যে তারা যে জাফাইয়া আইসেন এবং তারা যে ডোনেশন করছেন ওটা লইয়া যে আমরা যেতাম পারছি যদিও আমরা গেছি আমরা পকেটের পয়সা খরচ করছি এই তারা পয়সাতেই আমরা খরচ করছি না 100% দিচ্ছি তবুও একটা নাই তারা যে আমরা ট্রাস্ট করছেন তারা আগে আইসেন পয়সা দিছেন তারা না দিলে তো আমরা যেতাম পারলাম না এলাই তারা So when you said you gave out food parcels in the boxes, what did that contain?
What kind of items they had, So- and how long did you think the food parcel would last? Well, we hope it was for about 3-4 weeks. Okay. Worth. There was oil for cooking oil. There was sugar. There was rice. There was pasta. There was like breakfast, like tea, coffee, milk, biscuits, buns. There was some tinned food as well. Okay, yeah. So like tuna, like tomato soup, Yeah. stuff like that. Yeah. So there was quite. It was actually a decent sized box. It was a big okay. box. Yeah. So it was about a month's worth in there of supplies. And how many people do you roughly think you helped out for the That- food, those food boxes I'm talking about? So one of the camps we went to was over 350 tents, but I think there was about 400 tents. Okay. So we managed to give one to every single one of them, apart from maybe about 7 or 8 tents, which we couldn't give to because we didn't know there was actually that many, extra. If we did, obviously we would have took the truck with that many in there. But once we got there, the guys came across and they said, there's this many. So we ended up giving to like 350 odd. Okay. Are we talking about the first day or are we talking about the second day? No, that was the second day. Second day. Yeah, Okay, yeah. second day. So the first day was the hot food parcel. So that was cooked food. Okay. So that was chicken, rice, burgers, like Yeah, what yeah. Baisab said. And then the second day was the non-cooked stuff. Okay. What they can actually cook with Cook it themselves. for themselves, Yeah, yeah. and save whatever they need to. Because there was like I said, 3 to 4 weeks worth in each box. Okay. Hello, bhai. Other than the food takis, but there are kita আপনারা করছেন to help the people of Turkey and Syria. With this very একটা হোপ আর কি যেমন ফ্রেন্ডশিপ যেমন ধরো আমি বাংলাদেশ এখানে গিয়ে দেখছি সরি এটা আমি এখানে গিয়ে দেখছি আমরা একটা টেন্টের মাঝে গিয়ে দেখছি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আচ্ছা, বাংলাদেশের টেন্ট জি। এবং আমি বাদে আমার লইছি খবর লইছি গুড মানে যখন ভূমিকম্প হয়েছে ফার্স্ট রেসপন্স কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডে হলেও করছে কিন্তু বাংলাদেশ মনে হয় সেকেন্ড ওর ফার্স্ট মানে রেসপন্স করছে কান্ট্রি টেন্ট ইয়া দেখি আমি কয়েকটা টেন্টের মাঝে দেখি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ বাংলাদেশের মানে টেন্ট আমরা দেখি একটা গর্ব আইসি আর ওটা যে আমরা জানছি যে বাংলাদেশে ক্যাটারিং আমরা সাইন দেখছে শেফিল্ডাই গেছি আর একটা মেয়ে আমি ইন্টারভিউ নিছি আমি সাংবাদিক আপনি আমি ইন্টারভিউ নিছি থ্যাংক ইউ শেফিল একটা মেয়ে কইছি আগে কিন্তু মেয়েটা পয়সা নেন না ভেরি নাইস আমরা খাদির ভাই খাদির নিছে না তার মা দেওয়া গেছে তারপর নিছে খুব জেন্টেল মেয়েটা কিন্তু হয় থ্যাংক ইউ শেফিল আর ও যে এগুলা দেখছি আমি এক টেন্টও গিয়ে দেখছি যে বাংলাদেশ তারা অনেক লইছে দেখছি আপনার সাউথ টেক্সাস শেফিল ইংল্যান্ড এবং হোল ইউএন টিম আমরা লোকে আসি যে যারা হেল্প করছে ডক্টর অল মানে পুলিশ অফিসার অল মানে আর্মি আমরা যে তারাফ গেছি সবাই জানছে ফ্রম শেফিল্ড অ্যান্ড ইংল্যান্ড এক টিম গেছি আমরা ইন বাংলাদেশি দেখছে তারা বাংলাদেশ লেখা দেখছে তখন গিয়ে নিজে একটা ফিল করছি যেমন পার্ট অফ একটা কিছু করতাম পারছি কিন্তু লটা আমরা জানাতে এফোর্ট কিন্তু সামান্য করতাম পারছি মানবতা লাগে আল্লাহ যদি কবুল করেন হয়তো এই সামান্য কিছু এটা ভেরি গুড কোয়েশ্চন করছেন যে আমি যখন দেখছি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ পট্টা ভরে গেছে আমরা শাহেদ ভাই যে ফটো ফটাইছিল মেয়েরা কইছেন বাংলাদেশ মিস হইল দিছেন নাইস করিয়া আর আমি কইছি থ্যাংক ইউ শেফিল্ড মানে আমরা টেলিভিশন মানে এটা ইন্টারভিউ নিছি আর কি তো এগুলা দেখে যে আর তারা দেখছে জানছে বাংলাদেশ আর তারা সম্মান করছে ভাই যে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া নো অ্যালাউড টু গো এনিবডি ইভেন টার্কি পিপল নো অ্যালাউড বিকজ এনি চিলড্রেন যদি কোনো প্রবলেম হয় হু রেসপন্সিবল ভেরি রেস্ট্রিক্টেড কিন্তু তারা আমরা চান্স দিছি থ্যাংক ইউ জি আদি ভাই coming to you আপনার কাছে আই তারা তো সবে মাতিলা আপনার তরফ থেকে হোক যেন টার্গেট লাম ইয়ালে আপনার একটা ফিলিং খিতা আছে যেন যেটা দেখিয়া because আমি when I went earlier obviously the buildings were crumbled everything was just up in the air কিছু organized না বুঝছেন obviously naturally it is bound to happen like that but after to be there after many months okay but I'm not saying it's the best time to go. No. But obviously, there's a lot of things needs to be done. From your opinion, আপনি কিতা দেখিয়া কিতা বুঝলা আর কিতা করার বাকি রইছে এখন আপনি বুঝেন? Firstly, আমরা যেদিন গাজিয়ান্টেপ গেছিলাম ইস্তাম্বুল থেকে গাজিয়ান্টেপ ওই দিন রাত্রে হয়েছে 4.8 earthquake that night. Same night. Still, we wanted to go. মানে ওই গেছে এখানে কন্টিনিউয়াস earthquake করবো এটাই আমরা স্টপ করতে না দেবো তো আমরা গিয়ে দেখতাম 4.8 earthquake স্ট্রোক অন গাজিয়ান্টেপ আমরা যে এরিয়াতে আসলাম ওই বাট বাদে আমরা সকালে তো হট ফুড দিয়েছি বা আমার লাগছে কত সময় গিয়ে দেখতাম
আমার লার্নিং বাদে যেন আমি আইসি যেন দেখানো লাগি ওখানে গিয়া দেখি যে অবস্থা কিতা যে ফলে দেখে ভিজুয়ালি অ্যানালাইজ করা যায় যেন বাদে কিতা করতাম পারি যে অবস্থা দেখছি আস্তা টাউন বিল্ডিং ইজ ক্লাবস জি জি মানে এটা সব ফ্ল্যাটস অ্যাপার্টমেন্ট গোরাইন ভাঙ্গি পরে মানে মানুষ নাই বিরাট বড় একটা টাউন জি। আমরা তো হাটে প্রভিন্স গেছিলাম সেখান মানে এভরিথিং ডিমলিশ মানুষ ইতালিও কিছু মানুষ যারা পারেন না অন্য বাইরে যাইতো এরা অন্য থাকে মানে কোনো ইনকাম নাই জি জি মানে খুব দে আর সফরিং মানে আলাদা কোনো ইনকাম নাই সরকারে বা বিভিন্ন চ্যারিটি যারা গিয়া দেয় যে খানি দেয় যে ওলো বাসে ওলাম বাসরা তারা জি আর কোনো ওয়ে নাই যে ব্যবসা বা ও রেস্টুরেন্ট হল মানে ভাঙ্গি পরে ইটস নট সেফ ওটা আমরা তো খাইছি বাকি তো গেছি আল্লাহ রক্ষা করতাম পারে আপনার জিকে আপনার জন্য আর একটা চান্স দেওয়া হয় আপনারা হোক কালকে শাহিদ ভাই উঠে হোক আমরা নেক্সট উইক টার্কি যাইমু বুঝছেন আপনি দেখকে আইসন করিয়া আইসন এখন আপনি বুঝুন কিতা কিয়া করতে পারবা যেন ডিফারেন্স হইব তার লাইফের মাঝে ডিফারেন্স হইল তারা যেন এমপ্লয়মেন্টটা যেন দেওয়া যায় ঘর বাড়ি কিছু তো মানে এটা সরকারি তো দিতে লাইফ লং যাইব ঘরের দরকার এটা টেন্টর মাঝে আমরা যেন গেছি বা টেন্টর মাঝে গরমের দিনে ঠান্ডা দিনে তো ঠান্ডা গরমের দিনে একটা টেন্টর আমরা নামাজ পড়ছি খুব গরম লাগে তারা সারা দিন রাত্রে না থাকি গেলে মানে ই ওয়াজ বয়লিং এসি নাই কিচ্ছু নাই বাট টেন্টর খুবই গরম মানে কত সময় বলে মাথা ঘুরে পড়ে দিল তো এখন আপনার কইরা তারা বর্তমানে গরর জরুরি খাম খাজর জরুরি বুঝছেন সাম সর্ট অফ নরমালিটি তার লাইফ হইতো ফিরিয়া বুঝছেন আর তারাই মানে যাইছা পয়সা দিতে চায় না জুড়ে দেওয়া লাগে পয়সা ও ফুরতাইন তোর আমি আমার জুড়ে তার নিতে চায় না ছোট ছোট বাচ্চা দেখলে আমার এজন্য দিল গলি যায় বাট দে আর সফরিং আমার তো ফুরতাইন আছে না খাইতে পারলে তো আমিও ধরনের থিঙ্কিং করি যেন সাহায্য করা Okay, all right. Okay, thank you, sir. The reason I'm coming back to you, because obviously you're from the younger generation. Yeah. Yes, okay. And I'm sure there's a lot of people out there in Sheffield is watching you. And I hear that you're quite a few famous social media gurus I as have- well. I have a bit, okay, yeah. which is fantastic. You know, sometimes we need to use our strength for the good reasons. Of course. What would you say to the people watching in Sheffield, the young viewers? What would you say to them? How do they get, or you know, even how do they get involved with you to do such things like that when a natural disaster happens? That let's all get together, like you said in Baisab was saying, আমরা Sheffield এর মাঝে একটা জিনিস আছে, আমরা সব একলগে disaster হইলে আমরা সব একলগে জড়িত হইতে লগে লগে. What would you say to these young people? Look, this is what we're doing, but we want to leave a legacy behind. This is what we want you to take forward in life when we're not around. So what would your message be to those young people that are watching? You know, really, the biggest message I can give is, you don't have to be rich. You just gotta have heart. That's it. Wow, okay. You just have to have a heart. The reason you say that is because you can feel the pain, feel like you were saying earlier. course. Yeah, I couldn't do anything, but I felt the pain. Yeah. Yeah, so if you feel the pain, You just feel naturally helpless. you naturally will want to do something for the people. That's it. You just need to be rich at heart. That's all it is. That's all it is. A lot of people don't realize that money is not everything It's when not, it comes to it's charity. It's not. You know, even moving a rubbish from the pathway. Prophet said, as a Muslim, you should be generous, be kind, and moving something away from the path is helping somebody else. Okay, so they don't get tripped over or anything like that. Yeah, of course. So I'm glad you said that. So please look at the camera and say to the people of Sheffield, the younger generation, this is what I want you to aspire to be. Maybe not you as a person, but maybe the message needs to go out to the people of Sheffield. All I'm saying is you don't need to be rich. You just need to be rich at heart. If you have a clean heart and you're rich at heart, all charity it will just come with that. Inshallah. You just got to be happy and rich at heart. That's Thank it. you. That's it. ভাই আপনার কাছে আমি ফিরিয়া আপনি একটা মেসেজ দোকা আপনারা এলাকাবাসী সবরে বুঝছেন বা টাইম শর্ট বুঝছেন যেন ইলা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হইলে আমরা খিলান আগুইয়া যাইতাম পারি আরো কমিউনিটির শুধু আমরা না লেটস গেট আদার পিপল ইনভলভড অ্যাজ ওয়েল লেট দেম রিয়েলাইজ ন্যাচারাল ডিজাস্টার হইলে আমরা খালি শুধু আমরা লাগে থাকি না because natural disaster can happen anyway. বুঝছেন সো একটা মেসেজ আপনি দেখো যে শেফিল্ড কমিউনিটির মাঝে যেন অন্য মানুষের হুনবার দেখিয়া কইবা না আই ওয়ান্ট টু বি পার্ট অফ দিস বুঝছেন ওকে 2 মিনিট ফার্স্ট অফ অল তো থ্যাংক ইউ আমরা শেফিল্ডবাসী শেফিল্ড ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন যারা আমরা ওই যে কোনো ডিজাস্টার আগুই যায় এবং আমি অকলরে অনুরোধ করবো এবং আরেকটা জিনিস কইতাম চাই যেমন খালি আমরা
বাঙালি নাই অনেক অন্যান্য কমিউনিটির মানুষও আইয়া হেল্প করছেন আমরা বিভিন্ন ডিজাস্টারের সময় আইয়া হেল্প করছেন এবং আমরার মাঝে যদিও আমরা আমরা সাইর বাই আইছি আসলে বিহাইন্ড আস বহুত বাইয়ে নহলে আমরা বহুত হেল্প করছেন এটা আসলে জনে জনে হলার নাম লইয়া শেষ করতে পারতাম না সবর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হয়েছে এবং আমি আশা করি আমরা আগামীতে আমরা ওরা সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকবো আমরা বিশেষ করে আমরা সাউথ ইয়র্কশায়ার ক্যাটারিংর যারা আছেন বা আমরা শেফিল্ডর বাঙালি ভাষাভাষী মুসলিম ভাইয়েন যারা আছেন সব ওলা যে কোনো বিপদে যে কোনো মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আইবা আমি ওটার লাগি সকলরে আকুল আবেদন জানাই যে সব আগুইয়া হোকা মানবিক ডিজাস্টার জেলা আমরা শেফিল্ডর একটা খ্যাতি আছে একটা সুখ্যাতি আছে আমরা যে কোনো সময় চাপাইয়া পড়ি ওলা সব ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি আগামীতেও আমরা সবাই আইতাম আল্লাহ ভাই আপনার ছোট একটা 30 সেকেন্ডস আপনি একটা আনসার দিব আমার আপনি হেচারাফে একটা মেসেজ দিচ্ছেন কিতা দিতে চাইবা যেন তারা তখন আপনার লাগে হইয়া গেছে বুঝছেন ভেরি গুড কোয়েশ্চন ভাই আপনি ভেরি কোয়েশ্চন করছেন দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল ব্রাদার যে আমরা শেফিল্ডে গেছি হু নোজ শেফিল্ড পিপল হু স্টার্ট ফ্রম HRF আমরা তারা আমরা লইয়া গেছে বেনারো আমরাও জয়েন্টলি গেছি আর তারা লইয়া গেছে খানো জানো যেখানে যাওয়া যাবে আমি কইছি আগে দেশে এরিয়া তারা মানে ফ্রেন্ড অফ মানে বাংলাদেশ কমিউনিটি HRF তারা লইয়া গেছে আমরা কই লইয়া গেছে এখানে মেইন সিরিয়া ক্যাম্প যেখানে একেবারে আমরা ইতাম আসলাম ইয়ে আমরা সিরিয়া তো পলিটিক্যাল প্রবলেম যাওয়া যান না পারমিশন আমরা সিরিয়া যেতাম কিন্তু এটা আমি থ্যাংক ইউ দেই স্পেশালি আমার HRF যত হার করছি আমরা মানে থ্যাংক ইউ তারা বিগ থ্যাংক ইউ এন্ড বিগ থ্যাংক ইউ টুডে আমরা আপনার মাধ্যমে আমি শেফিল্ড বাংলাদেশি যারা ক্যাটারিং সব থ্যাংক ইউ দিতে পারছি আমার মুনিম ভাই আমার টিম হোল টিম আমার কোঅর্ডিনেটর সবাই দিতে পারছি আর থ্যাংক ইউ আপনি গুড প্রেজেন্টার ওকে একটা সেকেন্ড একটা কল আছে আসসালামু আলাইকুম কলা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলা আসসালামু আলাইকুম বেসাব আপনাকে মাত্র নামটা কইবানি আমার নাম জানু জি খারুরা কোনো কোশ্চেন জিকাইতানি আপনি না আমি আব্দুল মুজিব মাতারিনি আমি জি তোমানি দান বনি বই আচ্ছা জিকাইলা কো কোশ্চেন আমরা টাইম ওভার হই যাবে কুইকলি জিকাইলা কা আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব ওয়ালাইকুম ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালো প্রোগ্রাম করে আপনার দেখতে ভালো লাগে ও থ্যাংক ইউ ভাই সাহেব থ্যাংক ইউ আসলে হলর সহযোগিতা সকল সময় তো আমরা কোনো ডিজাস্টার হইলে আমরা প্রায় সময় যে রমজান পয়সা হয়েছে তো যে আপনারা হেল্প করেন এর লাগে আপনারাও সবরে ধন্যবাদ Thank you, Bhai, sir, for the call. Quickly, Kadir Bhai, last point after Nagistaki, please. What's the next plan? Next plan, we are hoping to go to Syria or any other major disaster. We're going to try to do our best, as we do, as Sheffield are great. You do know HRF have base camps in Lebanon and Syria as well. Yeah. So obviously the door's open for you to again to work with Shahid Bhai. You know, he's a legend of our community. I think আমার রই একটা কইছে না সরি আমি একটা সেকেন্ড নেই গিয়ারো যখন একটা জিনিস অফুরন রই যার তারারে আর বার্তা থ্যাংক ইউ না দিলে HRF রে আসলে আমরা যে জিনিস পয়লা যে ফার্স্ট আমি যেটা স্টার্ট করছিলাম ওটা শেষ করছি না আসলে আমরা পয়লা বুঝছিলাম না কিন্তু গিয়া আমরা ওই জিনিসটা রিয়েলাইজ করছি যে HRF ছাড়া আমরা এই যে পজিশনও গেছি যে প্লেসও গেছি হার্ড হয়ে গেল থ্যাংক ইউ ইগু আমি নিজে মানিয়ে আমরা শাহেদ ভাই ইগু তো আপনার অভিজ্ঞতা আছে শাহেদ ভাই বহুত বড় একটা কাম করেন কমিউনিটির মাঝে বিচারার নর্মাল কাম হইলে 95 হইতো বাট 24 আওয়ার্স এ ডে করেন বুঝছেন সো আমরা বহুত বিরক্ত করি সময় বুঝছেন তানরে বাট ইটস ফর দ্য গুড রিজনস we again touch with HRF continue process inshallah long may this continue inshallah okay I think we have come to an end to the show just like to take this opportunity to thank everybody coming all the way from Sheffield thank you very much and all the people in the Sheffield community I hope you have been inspired by these brothers what they've done what they achieved. Please continue to support these brothers so they can do more. All the catering association over there as well, please. Try and come forward, brothers and sisters. I'll urge you, when a natural disaster happens, don't wait for it. Like the brother was saying, it's in the heart. If it's in the heart, the fire will burn. And when they're burning,
things will happen naturally. Okay, things will happen naturally. So keep up the good work, my brothers and sisters. Sheffield, big salam to everybody. Keep us in your dua and keep these brothers in your dua as well, and keep HRF in your dua and Shahid Bhai as well for organizing everything. So on that note, I'd like to thank everybody again and thank you very much for coming, and Jazakallah khairan for watching the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.